ओडिशा गस्तरे आसिबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। आज संबलपुर में प्रस्तुति बैठक चली। संबलपुर बुर्ला एमसीएल रे गेस्ट हाउस रे प्रस्तुति बैठक चली। तेबे ए बैठक रे 5टी लोकसभा जिला सभापति और विधायक माने उपस्थित अछंती। तेबे आज राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामलकर प्रतिक्रिया जहां रखिथिले गणमाध्यम सामने रे जे प्रस्तुति बैठक चली संबलपुर रे 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती अमित शाह 22 रे संबलपुर रे कार्यक्रम रे जोग देबे। 23 तारिख दिन भुवनेश्वर जटनी कार्यक्रम रे जोग देबे। तेबे कहा जाउछि जतेबेले अमित शाह 2 दिन ओडिशा गस्तरे आसुचंती एने आज संबलपुर रे प्रस्तुति बैठक चली किंतु चूड़ांत कार्यक्रम किछि हस्तगत करा जाई नाही जहां मनमोहन सामल प्रतिक्रिया रखुथिले। तेबे कहा जाउछि जतेबेले 2 दिन ओडिशा गस्तरे अमित शाह आसुचंती विभिन्न दिग प्रति आलोचना करा जिवो किंतु कोन आलोचना करा जिवो सेने मध्ये किछि चूड़ांत कार्यक्रम हस्तगत होई नाही जहां गणमाध्यम सामने मनमोहन सामलकर प्रतिक्रिया जहां रखुथिले। तेबे आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछंती वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक राजाराम शतपथी। शुणतु कोन कहउछंती संपर्क रे। देखो देशर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एवं से जितेबाला कौन सी जगह को गस्त करती से सब गोटे गुरुत्वपूर्ण गस्त होता है कहीं अमित शाह तांकर सांविधानिक जो पदवी अच्छा केंद्र सरकार रे तांकर जो प्रतिष्ठा व तांकर जो भावमूर्ति तांकर जो दायित्व ताकू ही सब यही पृष्ठभूमि रे देखिले अमित शाह जेकोसी गस्त गुरुत्वपूर्ण। द्वितीय कथा है तेणु ओडिशा को जो आसुचंती 2 दिनिया गस्तरे अनुरूप भाव गुरुत्वपूर्ण कि यही गस्त अमित शाह ओडिशा को आसुचंती लास्ट से आसते उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन पूर्व जो डीजी कॉन्फ्रेंस ओडिशा रे हितला से समय रे अमित शाह आसते या भितर 3-4 मास व्यवधान ने से पुणी आसुचंती। अमित शाह आपन मन थो जाइथिले आसाम एवं मणिपुर रे गस्त परे मणिपुर आसाम नॉर्थ ईस्ट गस्त परे से सीधा आसुचंती ओडिशा आसुचंती। मणिपुर को तांकर गस्त मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण एथि मणिपुर रे इतिमध्य राष्ट्रपति शासन जारी होइछि एवं राष्ट्रपति शासन जारी हेबा परे अमित शाह से राज्य को यह होछि प्रथम गस्त। तेणु से पृष्ठभूमि रे देखिले अमित शाह ओडिशा गस्त मध्य किछि कम गुरुत्वपूर्ण तार अन्यतम कारण है जे आपन जानथिबे केंद्र सरकार और विशेषकर अमित शाह इतिमध्य घोषणा करछन आसंता 2 वर्ष भितर देश रु नक्सलवाद संपूर्ण लोप पाई मार्च शेष सुधा नक्सलवाद को संपूर्ण मूलोत्पाटन हम नक्सलवाद तेणु से केंद्रीय सैन्यबाहिनी माने जो माने सब अच्छा पारामिलिटारी फोर्सेस से खूब जोरसोर रे कार्य चलती छत्तीसगढ़ आंध्र एवं ओडिशा सीमार नक्सल मान को संपूर्ण रूपे तांकर चेर उपाड़ी बाहर करदेवाई सर्वनाश करने मूलोत्पाटन सब प्रकार उद्यम कर दृष्टि ओडिशार योगदान किसी कम हेनी। अमित शाह अवश्य संबलपुर रे प्रथम पहुंचे तापर मनमोहन सामल राज्य सभापति कहवा अनुसार भुवनेश्वर आसवे सभापति को पचरागला जे कौन निर्दिष्ट कार्यक्रम अच्छी सभापति तार किसी सीधा सड़क उत्तर न दे कहले चूड़ांत कार्यक्रम एपर्यंत आम हस्तगत होना आपण मानू आम कहबू मैंने एथर अस्वाभाविकता किसी ना कहीं होम मिनिस्टर आसुचंती तेणु अनेक समय बहुत दृष्टि गस्त कार्यक्रम बहुत दिन आगु एते भाव घोषणा करा जाएनी तेणु एथरे किछि आश्चर्य होबार किछि नाही। तो बीजेपी राज्य बीजेपी सभापति की हेबे यह विलंब हे चालुछि कहा जाउतला आपण बर्तमान आसले पॉलिटिकल एस्पेक्ट एकथा सत जने प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति देशर एभली एक पदवी अच्छी से पदवी इटसेल्फ इज गुरुत्वपूर्ण तेणु सी जिते गस्त कर राजनैतिक व्यक्ति जड़े सी राजनीति विषय ये आलोचना करेंगे एक आशा करिया वृथा एवं राजनैतिक प्रसंग को देखिले 10 मास है बीजेपी ओडिशा रे शासन को आसी बीजेपी ओडिशा रे शासन को आसवार महत्व यथेष्ट अधिक कहीं गला 24 वर्ष धरी बिजु जनता दल ओडिशा रे शासन करुला लोक मैंने 2024 निर्वाचन में बिजु जनता दल प्रति विमुख अत्यंत
ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ସେମାନେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇକିରି। ଏ 2024 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଥିରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 10 ମାସ ହେଲା ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ୟା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ୟା ତ ହବ। ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ବିଜେପି ଦଳର, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟର। ନିଜ ଦଳର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କର୍ପୋରେସନ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କର୍ପୋରେସନ ହେରିକା ଅଛି ସେ ସବୁରେ ବିଜେପି କିଛି କାହାରିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିଲେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭାରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି ଯେ କର୍ପୋରେସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେବେ, କ'ଣ ହେବେ, କୋଉ କର୍ପୋରେସନ କାହାକୁ ଦେବେ, କ'ଣ ହେବେ, ଯାହା ହେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ, ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ସାର୍? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? କାରଣ ହଉଛି ବିଜେପି ଦଳ ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ଯେମିତି ଅଧିକା ରହିବ ସରକାରରେ। ଏଠି ସାର୍ ଆପଣ କାହା କାହା ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଁ ଧରି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ସମୀଚୀନ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କାଗଜପତ୍ର ଲେଖା ହେଇକିରି ଇଏ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ତ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ଗୋଟେ ନାଁ ନେଇ କହିବାଟା ଅସମୀଚୀନ ହବ। ତେବେ ଆମେ ନାଁ ନେଇପାରିବାନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କର୍ପୋରେସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ରଖିବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ନୂଆ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଘୋଷଣା ସରିଗଲାଣି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେ ଭୋଟ ପାଇକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା ସେ ଘୋଷଣା ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବାକି ଅଛି ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ନୂଆ ସଭାପତି ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡେରି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇଥରକ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସଭାପତି କରିବୁ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେରି ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସଭାପତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃବର୍ଗ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତାର ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ କିଏ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ହଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଛି ଏତେ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟ୍ ମାଜୋରିଟି ଅତି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାରେ ଏମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବେଶ ଟାଣ ଅଛି। 51 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ସଦସ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସର ସେମିତି 14 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଯୋଉଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ମେଜୋରିଟିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ପଶିବା ଫଳରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ହବା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ବି ହେଇପାରୁନି। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସେ କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବେ, ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଦଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେବେ,
ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଏମିତି ଅନାବଶ୍ୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ସେଥିରୁ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଶସ୍ତା କଥା ସବୁ କହି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଏ ଶାସକ ଦଳର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଦଳର ଯୋଉ ଅବଶ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା, ସରକାରର ସମସ୍ୟା, ସରକାର ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏଇ ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ବୈଠକ ବସିଛି ଆପଣ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କାହିଁକି ନା ଯାହାହେଲେ ବି ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଭଲ ହବ, କଣ ହବ, ସେ କୋଉଠିକି ଯିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ, କଣ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାର ଟିକିନିଖି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ତ ଦଳ କରିବ ନା। ସେ ହୁଏତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଦଳ ତରଫରୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଯେମିତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ହଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେମିତି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ଏଇଟା ତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ତାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ଯୋଉଠି ବସିছে ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠି ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ମନମୋହନ ସାମଲ ସଭାପତି ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ओडिशा ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସେଥିରେ 5ଟି ଲୋକସଭାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହସ୍ତଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯାହା ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ तमाम ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବେ ସମ୍ବଲପୁର 22 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ବୁର୍ଲା MCL गेस्ट हाउस रे। चूड़ांत कार्यक्रम आसिले प्रतिक्रिया रखिबे बोली मनमोहन सामल आज गणमाध्यम सामने प्रतिक्रिया रखिसंती। लेटेस्ट अपडेट पाई हम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।